ओम वंदे गुरुपददंदं भक्तवृंद समन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समाजुगतं वृंदावन मनोहरम् आजानुलंबितभुजौ कनकापदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायुधक्षि विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमापतिप्रियच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भगताख्यं नमामि भक्तसगतिकम् पादौ जदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयतुर्जौ कथितौ चतुर् नाभिस्तथा पञ्चमयेव षष्ठ भोजन्तरं दुर्जुगलं तथान्यं कण्ठस्थुराजन्नवमर्जदीयौ मुखारविन्दं दशमो प्रफुल्लम् एकादशो जस्य ललाटपटं शिरोपितो द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सीतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयातरभो अभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि जस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदितिर्सदामितवन्दं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तन तापवर्गमखिलो दारुण किशोराकृति हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगदपते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्रीमन्रासरसारम्भी वंशीवाटतटस्थित कर्शन वेणुसनैर्गोपीः गोपीनाथ श्रीवत्सनः वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भगत वृंद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাই করো চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পূরণ এই ছয় গোসাই প্রভু করো মোর দয়া আমি চরণে শরণ নিলাম দেহ পদ ছায়া সব সুত বৈষ্ণবের করি চরণ বন্দন কৃপা করি মোর মাথে দেহ সেই চরণ सब सुत वैष्णवेर पादे मोरे कोटि नमस्कार सर्वे पद धूलि देह मस्तके हमारे हृदय स्फुरन कराओ जो है कहाओ बानी कि कोई ये भाला मंद किछुई न जाने निताय गौर हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।
सर्वाग्रे मालस्तमेर परमाराध्यतम अस्मदीय श्री गुरु पाद पद्मे शंखातीत बुलंदित दंडवत प्रणिपात अर्पणानंतर समुपस्थित सभाय समूह साधु संतो महात्मा वैष्णव भक्त श्रोत्री मंडलीर चरणारविंदे असंख्य असंख्य प्रणिपात अर्पण करी तदनंतर अर्चित विग्रह वंदना करी। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के राधे आयो तेरो द्वार श्री वृषभानु की लाडली नेक मेरी और निहार। श्री राधा रानी की जय वृषभानु दुलारी की जय कीर्तिदा कुमारी की जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि बोल कुल भक्तवत्सल भगवान की। परम परम लीला पुरुषोत्तम सचित आनंदीर घन विग्रह रसिक कर चूड़ामणि आनंद कंद श्री बाल कुंदलाली साक्षात बागमयी प्रतिमूर्ति पुराण चक्रवर्ती पुराण सम्राट पुराण मुकुटमणि श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ महाराज नित्यप्रति कथामृत स्वादने अद्य शरद पूर्णिमा रास तिथि अछि यदा संभव रास संबंध शुभ करब। शरद पूर्णिमा रात्रि थी रास होवार पूर्वे आगे जानते হবে रास কেমন বস্তু রাস কাকে বলে রাস সম্বন্ধে অনুভব দরকার আছে। পার্থিব জীবের মধ্যে রাস সম্বন্ধে অনুভব হওয়া অত্যন্ত কঠিন। प्रथमे रस सम्बन्धी अनुभव हुआ कठिन तो रास सम्बन्धी तो बहु कठिन। श्री भगवान रसस्वरूप समस्त रसिर जिनी मूर्ति सच्चिदानंद घन विग्रह तिनी रास रसके आस्वादन करेছিলেন।
राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्याम श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे बोल भक्त वत्सल भगवान की जय राधा रानी की जय श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे बोल भक्त वत्सल भगवान की जय रास बिहारी भगवान की जय
সমগ্র গোপীগণ শ্রী গোবিন্দের অত্যন্ত প্রিয়া। গোপীগণের মধ্যে তিন প্রকার ভাগ ছিল। সাধন সিদ্ধা, কৃপা সিদ্ধা, নিত্য সিদ্ধা। নিত্য সিদ্ধা, কৃপা সিদ্ধা, সাধন সিদ্ধা। নিত্য সিদ্ধা যারা গোবিন্দের নিত্য লোক থেকে নিত্য যারা নিত্যলোক বিদ্যমান, ইনারা নিত্য সিদ্ধা। কৃপা সিদ্ধা বিবিধ অবতারে ভগবানের কৃপা লাভ করে যারা গোপী রূপ ধারণ করেছে। সাধন সিদ্ধা যারা সাধনা করে ভগবানের কৃপা লাভ করেছে। মাথা নিচু করে কেউ বসবে না, সব মাথা উঁচু দিয়ে করে বসো। নিচের দিকে কি আছে? এনারা সবাই সাধনা করে গোপী রূপ ধারণ করেছিলেন ব্রজমণ্ডলে। ব্রজমণ্ডলে জন্ম নেওয়া বহু ভাগ্য হয়, বা ব্রজবাস বহু ভাগ্য হয়। কারণ এই বৃন্দাবন ধাম পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রলয়কালীন সময়ে পৃথিবী জলের তলায় ডুবে যায়, কিন্তু বৃন্দাবন ধাম ডুবে না। বৃন্দাবন ধাম বরাহ পুরাণে বলছেন, গোবিষয়ম বরাহদেব যখন ধরতী মাতাকে দাঁতের উপরে উঠিয়ে নিয়ে আসছেন, তখন ধরতী দেবী বলছেন, আমি তো ডুবে গেছিলাম, এত সুন্দর ধাম কোথায় ছিল? তখন বরাহদেব বলছেন, হেসে বলছেন, এ আমার নিজ অন্তঃপুর। তুমি ভেবেছো কি তুমি না থাকলে আমার কোনো কাজ হয় না? আমার নিজ অন্তঃপুর। ইদম বৃন্দাবনম রম্যম মম ধামৈব কেবলম। এই যে সুরম্য ধামটি দেখতে পাচ্ছ, এটা আমার নিজি ধাম, আমার অন্তঃপুর। ঠিক একই প্রকার ভগবান সমগ্র তীর্থের রাজা করেছেন কাকে? না, প্রয়াগরাজকে। এই জন্য মাঘ মাসে এক মাস প্রতি বছর মেলা বসে, সমগ্র তীর্থ আসে কর দেওয়ার জন্য। যে কারণে সাধু সন্ত ওখানে স্নান করতে যান, কেন না সর্বতীর্থে স্নান হবে। একদিন তীর্থরাজ প্রয়াগ শ্রীকৃষ্ণের কাছে কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, প্রভু তুমি আমাকে রাজা তো করলে তীর্থের, কেন কি জন্য করলে? বলে কেন? এদিকে সরে বসো। আরো কি জন্য রাজা করলে? বলে কেন, অসুবিধা কি হয়েছে? না প্রভু, সমগ্র তীর্থ আমাকে কর দেওয়ার জন্য মাঘ মাসে আসে, এ বৃন্দাবন যায় না। ঠাকুরজি হেসে বলছেন, তোমাকে আমি তীর্থের রাজা করেছি, আমার ঘরের রাজা তোমাকে তৈরি করেছি আমি। এটি তো আমার নিজি ঘর, নিজের অন্তঃপুর, এখানকার অধিকার নাই। যে কারণে যখন শ্রীরাম বৃন্দাবনে নন্দ বাবা যশোমতী মা বৃদ্ধ অবস্থায় তীর্থধাম ভ্রমণে যাবেন, সর্বতীর্থে ভ্রমণ করবেন, এখানে নন্দ বাবা এবং যশোমতী মাকে তীর্থ দর্শন করানোর জন্য সমগ্র তীর্থকে এনে বৃন্দাবনে বসালেন। এ যেমন এক প্রকার দৃষ্টিকোণ। দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ, বৃন্দাবনের কাছে সব তীর্থ আসে, বৃন্দাবন কোন তীর্থের কাছে যায় না। সব তীর্থ বৃন্দাবনকে সেলামি দেওয়ার জন্য, প্রণামী দেওয়ার জন্য এখানে এসে বাস করে আছে, বৃন্দাবন কারো কাছে যায় না। দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ, গোবিন্দের লীলা হলো সর্বোপরি, গোবিন্দের ধাম সর্বোপরি, চূড়ামণি। সমগ্র ধামের উপরে বৃন্দাবন ধাম। যেমন চার ধাম, হরিদ্বার, সাতটি পুরী, চারটি ধাম, বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনেত্রী, ये चार धाम। सात पुरी, पुरी धाम, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, এই প্রকার সাতটি পুরী আছে আমাদের ভারতবর্ষে।
সাতটি পুরী, চারটি ধাম, কিন্তু বৃন্দাবন কোনো ধামের মধ্যে আসে না। বৃন্দাবনের সমস্ত ধামের চূড়ার মণিস্বরূপ, যে কারণে বৃন্দাবনকে দর্শন করার নিমিত্ত সমস্ত তীর্থগণ এখানে আসে। বৃন্দাবন কারো কাছে যায় না। বৃন্দাবন দর্শন করার পরে আর কোনো তীর্থ দর্শন করার প্রয়োজন হয় না। বৃন্দাবন ধামকে পরিক্রমা করার পরে কোনো ধামে যাওয়ার আবশ্যকতা পড়ে না, প্রয়োজন পড়ে না। যারা আসে না বৃন্দাবন দর্শন করার পরে চলে যায় আগ্রা তাজমহল দেখতে, ওদের দর্শনটাই নষ্ট হয়ে যায়, দর্শনের ফল সমাপ্ত হয়ে যায়, থাকে না। চতুর্থ দৃষ্টিকোণে এত কথা ধাম দর্শন করানোর সময় বলার সময় থাকে না। বৃন্দাবনে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধারানী গোপীগণ সহ বিবিধ প্রকার অসংখ্য অনন্ত লীলা করেছেন যমুনা মহারানীকে নিয়ে। এই লীলাকে দর্শন করার নিমিত্ত সমগ্র দেবতাগণ নিজ নিজ স্বরূপকে লুকিয়ে পৃথক পৃথক রূপে বৃন্দাবনে বাস করছেন। যত দেবদেবী আছেন গোবিন্দের লীলাকে দর্শন করার জন্য এখানে বাস করছেন। এমনকি সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী ঠাকুরানী কৃষ্ণকে প্রাপ্তি হওয়ার নিমিত্ত বেলবনে তপস্যা করছেন এখনো পর্যন্ত। অতএব ঠিক সেই প্রকার কৈলাসপতি ভগবান ভোলেনাথ, যিনি গোবিন্দের লীলাতে দর্শন স্পর্শন প্রবেশ পাওয়ার নিমিত্ত 84 কোষ ব্রজমণ্ডলে প্রত্যেকটি স্থানে ভোলেনাথ নিশ্চিত রূপে আছেন। বৃন্দাবনে গোপেশ্বর, গোবর্ধনে চাকলেশ্বর, মথুরাতে ভূতেশ্বর, কাম্যবনে কামেশ্বর, নন্দগ্রামেতে নন্দীশ্বর। এই প্রকার সব জায়গায় তিনি ঈশ্বর শব্দ লাগিয়ে ওখানেই আমার গোবিন্দ স্থাপিত করে দিয়েছে। ভগবান ভোলেনাথ শ্রীকৃষ্ণের পরম পরম প্রিয় পাত্র, পরম পার্ষদ পাত্র, সবকিছু ভক্ত, পরম বৈষ্ণব, সবকিছু। সেই প্রকার মাতা সতী মাতা দুর্গাও বৃন্দাবনে এসে অবস্থান করছেন। ইন্দ্রদেব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করে গিরিরাজের তলহটিতে বাস করছেন। হরিদ্বার আদি তীর্থ তারা এসে নিবাস করছেন। কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনেত্রী সব ধাম এসে এখানে গোবিন্দের লীলাকে দর্শন করার নিমিত্ত অবস্থান করছেন। গিরিরাজ গোবর্ধন, যিনি ত্রিকালদর্শী, তিনি হয়েও তিনি যখন পুলস্তরী ঋষির হাতের উপরে যাচ্ছিলেন শ্বেতদ্বীপ থেকে শালমলী দ্বীপ পর্যন্ত, শালমলী দ্বীপ থেকে শ্বেতদ্বীপ পর্যন্ত, তিনি যখন বুঝতে পারলেন এখানে আমার গোবিন্দ লীলা করবেন, তিনি এইখানে নিবাস করলেন বৃন্দাবনে, ছেড়ে কোথাও যান নাই। সাক্ষাৎ যমুনে মহারানী গোলকধাম থেকে প্রকটিত হয়ে বৃন্দাবন পর্যন্ত এসেছেন, কারণ কৃষ্ণের লীলায় সহায় হওয়ার নিমিত্ত। কেবল এইটুকু না, মৎস্য অবতারে যত মৎস্য কন্যাগণ ছিলেন তারাও গোবিন্দের লীলার সহায় হওয়ার নিমিত্ত এখানে গোপীরূপ ধারণ করে এসেছেন। রাম অবতারে যত 60,000 বাল্যখিল্য ঋষি রামচন্দ্রকে দর্শন করে প্রেমে কি করেছিলেন, নিজের জটাগুলিকে খুলে দিয়ে সব সুন্দর করে শৃঙ্গার টিঙ্গার করে বুকে বস্ত্র বেঁধে স্তনযুগল তৈরি করে নারী রূপ ধারণ করে রামকে প্রতিরূপে পাওয়ার জন্য ইচ্ছা করেছেন। আর যখন শ্রীরামচন্দ্র বুঝতে পারলেন তখন বললেন, হে ঋষিগণ, তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করব আসছে দাপর যুগে। সীতা ঠাকুরানী বনবাস চলে যাওয়ার পরে বা অন্তর্ধান হওয়ার পরে শ্রীরামচন্দ্র প্রচুর যজ্ঞ করেছেন। প্রত্যেক যজ্ঞেতে স্বর্ণসীতা নির্মাণ করে বসাতেন, সমস্ত স্বর্ণসীতা রেখে দিতেন। একদিন সমগ্র স্বর্ণসীতা একত্রিত হয়ে এসছেন, প্রভু আমাদের নির্মাণ করে এভাবে রেখে দিলে, আমাদের চরণে স্থান তো দাও।
রামচন্দ্র বললেন যখন দাপর যুগ আসবে না, সবাইকে গোপী রূপে আমি স্বীকার করব। এই প্রকার বহু গোপীগণ, বহু ঋষি মুনি সবাই গোপী রূপে বৃন্দাবনে এসেছেন, তীর্থগণ এসেছেন, বিবিধ ধামগণ এসেছেন গোবিন্দের লীলায় সহায় হওয়ার নিমিত্ত। এই জন্য সারা বিশ্ব যত তীর্থ আছে, বৃন্দাবনে সব তীর্থ আছে। বৃন্দাবনে এখানে কপিল দেবের আশ্রম কোথায়? সাগর সঙ্গম, তাই গঙ্গাসাগর। এখান থেকে বৃন্দাবন যাবে গঙ্গাসাগর দর্শনে, বৃন্দাবনবাসী যাবে গঙ্গাসাগর দর্শনে। গঙ্গাসাগর স্বয়ং এসে এখানে নিবাস করছেন। গেছিলাম না আমরা তাল বনের পরে পরে কুমুদ বনে, কপিল দেবের আশ্রম দর্শন করলাম। অতএব ব্রজধামে সমগ্র তীর্থের নিবাস, সমগ্র এখানে যে বৃক্ষ লতাগুলি আছেন জানবে এরা সবাই ঋষি মুনিগণ, প্রত্যেকে ঋষি মুনিগণ। বৃন্দাবন এক পদ্মপুষ্প স্বরূপ। আমরা যে বৃন্দাবনকে চোখে দেখতে পাচ্ছি, ইট পাটকেল পড়ে আছে, আমাদের চোখের ভ্রম মাত্র। মানে আমরা যে পায়ে কাঁটা পড়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, পা ফেটে যাচ্ছে না, মায়াও সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়, কারণ ভগবান এখানে মায়ার মধ্যে নিবাস করছেন বলে সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়। যদি ভগবান সাক্ষাতে না থাকে তাহলে মায়ার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। একটা কথা বলো, অন্ধকার ততক্ষণ বোঝা যায় যতক্ষণ আলো থাকে। তুমি অন্ধকারের ভেতরে গিয়ে অন্ধকারকে দেখাতে পারবে? যেখানে মনে করো আলো নাই, পুরাপুরি অন্ধকার, অন্ধকারকে দেখানো যাবে যে এটা অন্ধকার? কিন্তু এখানে লাইট জ্বলছে, দেখা যাবে এইটা অন্ধকার, এটা দেখানো যাবে। কিন্তু অন্ধকারের ভিতরে গিয়ে অন্ধকারকে দেখানো যায় না। জলের ভিতরে গিয়ে জল দেখানো যাবে? তো ডুবে আছে, কি করে জল দেখাবে? সেই প্রকার মায়ার ভেতরে থাকলে মায়াকে দেখানো যায় না। যিনি মায়াধীশ তিনি মায়াকে দেখাতে পারেন। ঠিক ওই প্রকার বৃন্দাবনের ভেতরে থেকে, বৃন্দাবনে যে প্রপঞ্চ আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি, এটি আমাদের চোখের ভ্রম বা আমাদের অন্তরের যে ভাবনা, প্রাকৃতিক ভাবনা। আছি বৃন্দাবনে, নাতি পুতি পুত্র পৌত্র কলত্র পতি বংশ সবার কথা মনে পড়ছে, মন ওখানে দৌড়ে যাচ্ছে। তাহলে কি হলো? আমার প্রাকৃতিক সম্বন্ধ আছে। যদি প্রাকৃতিক সম্বন্ধ থাকে, অপ্রাকৃত ধাম কি করে দেখা যাবে? যে কারণে অপ্রাকৃত চিন্ময় বৃন্দাবন ধামকে আমরা চোখে দেখতে পাই না। চৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যলীলা, মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে রায় রামানন্দ সংবাদে স্বয়ং রায় রামানন্দ বলছেন, প্রভু চর্মচক্ষে দেখে যাইছে প্রপঞ্চের সম। আমরা চামড়ার চোখ দিয়ে বৃন্দাবনকে পাঞ্চভৌতিক বস্তু দেখতে পাই। আর যদি ভাব নেত্রে দেখে না, ভাব নেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ। ভাব নেত্রের দ্বারা ব্রজধামের মুখ্য স্বরূপ প্রকাশমান হয়। এই জন্য ভাব নেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ। সুতরাং মহাপ্রভু বলছেন, বৃন্দাবনের সর্বত্র চিন্ময়। এখানকার আকাশ বাতাস, এখানকার ধূলিকণা, বৃক্ষলতা, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, হাওয়া, জল সব চিন্ময়। বলে তাহলে আমাদের যে খার লাগে না, আমরা মায়াতে ডুবে আছি ওই জন্য খার লাগে। কেন? আমরা মাইক প্রপঞ্চের বস্তু। মনে করো কাউকে পিত্ত জ্বর হয়েছে, তার মুখে জল ভালো লাগে? ওকে তিতা লাগবে। সবাইকে তিতা লাগে না। ঠিক সেই প্রকার মায়ারূপী জ্বর আমাদের গ্রাস করে বসে আছে। অত ভগবত চিন্ময় বস্তুকেও আমরা পার্থিব বস্তু বলে দেখতে পাই। এখানে বৃন্দাবনের সর্বত্র দুটি দুটি বৃক্ষ চবুতরা বিদ্যমান। কদম্ব আদি বৃক্ষ মূল, যেখানে মল্লিকা মালতী জাতি জ্যোতি পুষ্প সম্ভারে পরিপূরিত ব্রজধাম। এই ব্রজধামে
যখন শ্রী গোবিন্দ লীলা করেছিলেন কোন প্রাকৃত বস্তু এর মধ্যে কোনো প্রবেশের জায়গা ছিল না। দ্বিতীয় বস্তু কি না, সমগ্র বৃক্ষলতা আদি শ্রী গোবিন্দের সেবার জন্য সর্বদা তৎপর থাকে। এখানে ঠাকুরজি যে পথে যায় পুষ্পলতা আদি নিজেদের অঙ্গকে কম্পন করে আর পুষ্প সব বিছিয়ে দেয়, যেন আমার গোবিন্দের চরণ মাটিতে না পড়ে। এই প্রকার গোবিন্দের স্বরূপকে, গোবিন্দের আমার ঠাকুরজির তখন বয়স 7.5-8 বছর হবে, 8-8.5 বছর। এমত সময় তিনি লীলা করেছিলেন। ব্রজকুমারীগণের বয়স 3-3.5 বৎসরে তো বস্ত্রহরণ লীলা হয়েছিল। 3.5 থেকে 4.5-5 মধ্যে যে গোপীগণ তাদের রাস করেছিলেন যারা, ইনাদের প্রেম নিত্য সিদ্ধ প্রেম, অর্থাৎ জন্মসিদ্ধ প্রেম। ব্রজকুমারীগণ জন্ম থেকে গোবিন্দের প্রতি প্রেম করতেন, কারণ তাদের জন্মসিদ্ধ প্রেম। রাধারানী তো জন্মের পূর্ব থেকেই প্রেম করেন। জন্ম হয়ে চোখ বন্ধ করে আছেন, চোখ খুলবেন না, গোবিন্দ দর্শন না করে চোখ খুলবেন না। যশোদা রানী রাধারানীকে দর্শন করানোর নিমিত্ত গোপালকে নিয়ে গেছেন, গোপালকে ছেড়ে দিয়েছেন আর কীর্তিদা রানীর সঙ্গে কথা বলছেন। কীর্তিদা রানী বলছেন কি আমার পুত্রী হয়েছে, তাও অন্ধ। যশোদা রানী বলছেন তোমার পুত্রী অন্ধ হলে চোখে দেখে না বটে, তার আলোতে জগৎ আলো হয়ে যাবে। আর নীলমণি করেছে কি, হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে চলে গেছে পাল্লার কাছে, যে চোখে হাত বুলিয়ে বলছে চাহালো সখী, সখী একটু দেখো তো, যেমন গোবিন্দের আঙুল স্পর্শ কর কোমল হয়েছে, রাধারানীর চোখ খুলবেন, গোবিন্দ দর্শন করেছে। গোবিন্দ জানতেন কি আমাকে না দেখা পর্যন্ত এই চোখ খুলবে না। যখন চোখ খুলেছে তখন যশোদা রানী আর রাধারানী কান্না করছেন, গোবিন্দকে দর্শন করেছেন, দৌড়ে চলে এসছে। কীর্তিদা মনে মনে ভাবছেন বোধহয় গোপাল কিছু করেছে মনে হয়। দশমতী মা আগে দৌড়ে এসছেন, কারণ নীলমণি যদি কিছু কোনো উদ্দণ্ড করে তো। এসে দেখছেন আমার রাধারানীর চোখ বড় সুন্দর সুন্দর পদ্মের পাপড়ির মতো। রাধারানী আমার যশোমতী রানী বলছেন কীর্তি দে, তোর কন্যাকে যে অন্ধ বলবে সেই নিজে অন্ধ, একবার দেখ তো এসে। অতএব ইনাদের প্রেম জন্মসিদ্ধ প্রেম, নিত্য সিদ্ধ প্রেম। আজ যখন আমার গোবিন্দের বয়স 5.5 বছর থেকে 6 বছরের মধ্যে হয়, গোচারণে চলে যান ব্রজকুমারীগণের বয়স 3-3.5 বছর বয়স। তারা গোবিন্দকে প্রতিরূপে পাওয়ার জন্য যোগমায়ার আদেশে কাত্যায়নী ব্রত করলেন, যেটা এই মাস চলছে। কবে না হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজ কুমারিকা। কার্তিক মাস হলো হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাস। আমাদের একটি সমস্যা আছে মাস সম্বন্ধে, আমরা যেগুলিকে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ বলে বলি, এটা কিন্তু অরিজিনাল মাস না, মুখ্য মাস এগুলি নয়। বলে তাহলে না, বাসন্তী পূজার প্রতিপদা যেদিনকে হয় সেদিন থেকে বছর আরম্ভ হয়। চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজা হয়, তার যে প্রতিপদা তিথি হয় সেদিন থেকে বছর প্রারম্ভ হয়, বৈশাখ প্রথম আরম্ভ হয়। সেরকম আমরা আমাদের এখন এটি আশ্বিন মাস চলছে, কিন্তু মুখ্যত যদি পঞ্জিকা দেখা যায় কার্তিক মাস আরম্ভ হয়ে গেছে ঋতুগতভাবে। কারণ এটি বাংলা পঞ্জিকা হিসাবে চলে না, ঋতুগতভাবে আরম্ভ হয়ে গেছে। এই হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাস অর্থাৎ কার্তিক মাসে ব্রজকুমারীগণ কাত্যায়নী ব্রত করেছিলেন। কোথায় করেছিলেন মনে করো, ভালো করে দর্শন করে এসেছো, স্থান কোথায় দর্শন করেছো? চিরঘাট।
একবারে যেদিনকে আমাদের দর্শন 84 কোষ বিশ্রাম হলো ওই দিনকে দেখানো হয়েছিল। চিরঘাট গেলাম আর ওখানে ময়ূর পাখা মিললো, ওখানে কদম্ব বৃক্ষ আছে, চারপাশে ঘোরা হলো। তারপরে ওপাশ থেকে এসে আমরা উপরে গেলাম, কাত্যায়নী মন্দিরে বন্ধ ছিল, মনে আছে? ওটি হলো চিরঘাট। ওখানেই ব্রজকুমারীগণ, সমস্ত বৃন্দাবনের যত ব্রজকুমারী ওখানেই কাত্যায়নী ব্রত করেছিলেন। কেমন ভাবে করেছিলেন না, প্রতিদিন রাত্রি 3টার সময় উঠে, 3:30টার সময় উঠে ওনারা চলে যেতেন যমুনায়। যমুনার বালুকাকে জলে করে দিয়ে কাত্যায়নী মূর্তি নির্মাণ করতেন। এটা আমরা ছোটবেলায় খুব করেছি, যখন আশ্রমে থাকতাম। উড়িষ্যাতে এটি প্রচুর প্রচলন আছে। বৃন্দাবনে এসেও আমি 1 মাস করেছিলাম কোন সময়ে। এখন তো সুযোগ হয় না। নতুবা কাত্যায়নী ব্রত গোবিন্দকে প্রতিরূপে পাওয়ার ব্রত। অতঃপর সেখানে বালুকার মূর্তি স্থাপিত করে ফুল দুর্বা আদি বিবিধ দিয়ে, ফলমূল দিয়ে পূজন করে, শঙ্খে দুধ দিয়ে, কলা দিয়ে অর্ঘ্য তৈরি করা হয়, বিবিধ প্রকার বস্তু দিয়ে। অথবা সেই অর্ঘ্য দেওয়া হয় আর মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, কাত্যায়নী মহামায়ী মহাযোগী নদীশ্বরী নন্দগোপ সুতং দেবী পতিং মে কুরুতে নমঃ। হে কাত্যায়নী, হে মহামায়ী, হে মহাযোগী, হে অধীশ্বরী, নন্দগোপের সুত যেন আমাদিগের পতি হয়। এই ভেবে তারা কাত্যায়নী এইভাবে প্রার্থনা করতেন, কাত্যায়নী দেবীর পুজো করতেন। দুর্গা পূজা আর কাত্যায়নী পূজার মধ্যে পার্থক্যটা কি? দুর্গা মাতা হলেন মা মহামায়া, তিনি দশভুজা, মহিষাসুরমর্দিনী। কাত্যায়নী মাতা ও মহিষাসুরমর্দিনী, কিন্তু তিনি অষ্টভুজা। ইনি ব্রজের যোগমায়া কাত্যায়নী মাতা। ব্রজের গুরু, ব্রজের প্রবেশের অধিকার তিনি দেন। কৃষ্ণ মিলন করান, রাধা গোবিন্দের সেবায় প্রবেশ করান, অধিকার দেন। আর মাতা দুর্গা পরম বৈষ্ণবী হয়েও তিনি মা মহামায়া। কেন? গোবিন্দ মহামায়া রূপে ওনাকে সৃষ্টি করেছে জগৎ পালনের নিমিত্ত। মায়া কি করে না, কৃষ্ণ বহির্মুখ করায়। যে জীব কৃষ্ণ উন্মুখ হতে না চায় তাকে বহির্মুখ করে নিয়ে যায়। বিপরীত বস্তু তো বিশেষ আবশ্যকতা আছে, না হলে তো হবে না। এই জন্য কাত্যায়নী ব্রত করার পরে কাত্যায়নী দেবী বরদান দিয়েছেন গোপীগণকে। রাধারানী কি বলেছেন, হে রাধে, কৃষ্ণ তো তোমার, তুমি আমাকে মান দেওয়ার নিমিত্ত আমার ব্রত করতে আছো। স্বয়ং রাধারানী গর্গ সংহিতায় বলেছেন, রাধারানী কৃষ্ণকে প্রতিরূপে পাওয়ার নিমিত্ত 7 মাস তুলসী সেবা করেছেন বৃন্দা দেবীর। বিচিত্র হয়, পঞ্চামৃতে স্নান করিয়েছেন, একটি একটি বস্তু পৃথক পৃথক রূপে 1 মাস দিয়েছেন। বৃন্দা দেবী বললেন, হে রাধে, কৃষ্ণ তো তোমার, তুমি আমাকে সম্মান দেওয়ার নিমিত্ত, মর্যাদা দেওয়ার নিমিত্ত আমার আরাধনা করেছো। তো এই প্রকার যখন ব্রত পূর্ণ হয়, শ্রীকৃষ্ণ কাত্যায়নী ব্রত, শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ভাবলেন এদের পরীক্ষা নেওয়াও প্রয়োজন আর বরদান দেওয়াও প্রয়োজন। যেমন ভোলেনাথ পরীক্ষা আদি করেন না, নমঃ শিবায় করলেই ভোলে বাবা চলে আসবে আর বরদান দেবে। কারণ উনি বড় সরল সাদাসিধা। আমার কানাই তো বড় টেড়া বাঁকা, তো ওর বাঁকারও কিছু কারণ আছে। কারণ ভালো করে পরীক্ষা করে নেয়, কি কারণে না, যেন আর পড়ে না যায়। এর ভেতরে যদি কোনো প্রকার এতটুকু প্রাপঞ্চিক থেকে যাবে তো ও আবার পড়ে যাবে, তাহলে ওর সাধনা সব নষ্ট হয়ে যাবে। যে কারণে আমার গোবিন্দ পরীক্ষা করে নেন। আজ গোপীগণকে পরীক্ষা করার নিমিত্ত তিনি বস্ত্রহরণ রূপে লীলা করলেন, অর্থাৎ
বস্ত্রহরণের মাধ্যমে উনি পরীক্ষা এটাই নিলেন কি আমাকে তো প্রতিরূপে পেতে চাই, আমার প্রতি সমর্পিত কতটা আছে। কারণ ভক্তি রাজ্যে তিনটা বস্তু কাঁটা, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, এ তিন থাকতে কৃষ্ণ ভজন নয়। পাঁচটা কাঁটা আছে, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, শঙ্কা, জিজ্ঞাসা ইতি পঞ্চম, জাতি, কুল তথা মান জীবাষ্ট পাশবদ্ধিতা, এই আটটি পাশে জীব বাঁধা আছে। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, শঙ্কা, জিদ্দি আর জাতি, কুল, মান, এই পাঁচটা পাশে আমরা বাঁধা আছি মর্যাদা রূপী। এই পাঁচটার নিমিত্ত ভগবানকে পেতে পারে না জীব, এর থেকে উঠতে উঠতে হয়। দেখি গোপীগণ তো আমাকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে, এ পাঁচটা থেকে এই আটটা পাশ থেকে বেরিয়েছে কিনা। এই জন্য বস্ত্র হরণ রূপে লীলা করলেন এবং গোপীগণকে যখন বললেন যার বস্ত্র যে যার বস্ত্র এসে নিয়ে নাও, গোপীগণ মনে মনে ভাবলেন যাকে প্রতিরূপে পেতে চাই তার কাছে আবার লজ্জা কিসের। তাই তিনারা নিজেদের মর্যাদাকে এক হস্তে রক্ষণ করে উঠে চলে এলেন এবং গোবিন্দ বললেন তোমরা বিবস্ত্র হয়ে স্নান করেছো, বরুণদেবের কাছে অপরাধ করেছো, এক হাতে প্রণাম করেন আর এক হাতে লজ্জা নিবারণ করেন। তো ঠাকুরজি বলছেন এক হাতে প্রণাম করলে পরের জন্মে এক হাত পাবে না। এখন তো দু হাত তুলে প্রণাম করলেন আর বললেন হে গোবিন্দ তোমার চরণে আত্মসমর্পণ, পূর্ণ সমর্পণ। এর আসলে আরো একটি কারণ ছিল, কামদেবকে বিজয় করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। কামদেব কোন সময়ে ঠাকুরজিকে বলছেন আমি আমার পাঁচটা বাণের কাছে সারা বিশ্ব জগৎ বসীভূত, তোমার সঙ্গে দু হাত যদি হয়ে যায় না, তাহলে তোমাকে যদি বিজয় করতে পারি আমি জগৎপতি হয়ে যাব। ঠাকুরজি হেসে বলছেন কোথায় যুদ্ধ করবে বলো, আমি রাজি আছি, প্রস্তুত। সারা সংসারে তো বান চালাও ঘরের ভেতরে, মানে দুর্গের ভেতরে, খোলা ময়দানে চলো। কামদেব বললেন খুব ভালো কথা। আজ কামদেব ধনুষ বান নিয়ে পৌঁছে গেছেন, বলে এত গোপীগণ সব বিবস্ত্র অবস্থায় গোবিন্দের সামনে আমি বান মারবো তো মূর্ছিত হয়ে যাবে, আপনা আপনি কাম বানে জর্জরিত হয়ে যাবে। আর আমার গোবিন্দ বরদান দিয়ে দিলেন গোপীগণ নিজের ঘরে চলে যাও, আসছে শরৎ পূর্ণিমা রাত্রিতে তোমাদের মনোকামনা পূর্ণ করব। এই শরৎ পূর্ণিমা রাত্রি, আজ শরৎ পূর্ণিমা রাত্রিতে মনোকামনা পূর্ণ করব। এক বৎসর মানে গত বছর ব্রত হয়েছে, এবছর আসবে, অপেক্ষা করে সবাই বসে আছে। এ প্রকার পরিস্থিতি কারো কাজে আর মন লাগে না, ঘরে মন থাকে না, সদা সর্বদা গোবিন্দের চিন্তন, গোবিন্দের স্মরণ মানন। গোপীগণ তো যমুনার জলেও গোবিন্দকে দর্শন করে, ময়ূর চন্দ্রিকাতে গোবিন্দ দর্শন করে, চন্দ্রমার মধ্যে গোবিন্দ দর্শন করে, স্বপ্নতে দর্শন করে, বিবিধ প্রকার ভাবে সর্বদা নিত্য নিরন্তর কৃষ্ণ চিন্তনে ডুবে আছে। এই প্রকার চলতে চলতে যখন শরৎ পূর্ণিমা রাত্রি এলো, আর শরৎ পূর্ণিমা রাত্রিতে গোপীগণ অপেক্ষা করে আছেন। আর আমার গোবিন্দ কি করেছেন, যমুনার ওপারে আমরা গেছিলাম না বংশীবট, এই বংশীবট সহ এই টোটাল সমস্ত বৃন্দাবন, এই বংশীবটের তটে দাঁড়িয়ে, সেই বংশীবট যমুনার এপার পর্যন্ত বৃহৎ ছিল, তা ডালপালা যমুনার এপার পর্যন্ত আসত। তখনকার সময়ে যমুনার উপরে ব্রিজ ছিল না, ওর ডালপালাই ছিল ব্রিজ, ওই উপর দিয়ে যাওয়া আসা করতো, দধি বেচা বেচি চলতো ওর উপর দিয়ে। ওই বংশীবটের তটে দাঁড়িয়ে গোবিন্দ বংশী নাদ করলেন বড় সুন্দর করে। এখানে সুখদেব গোস্বামীপাদ বলেছেন ভগবান পিতা রাত্রি শারদ ভুল্ল মল্লিকা বিক্ষরন্তম মনশ্চক্রে যোগ মায়াম উপাসিতা। শরৎ পূর্ণিমা রাত্রিতে ভগবান রাসলীলা করবেন। মল্লিকা মালতী জাতি জুথি পুষ্প সম্ভার বৃন্দাবনে পরিপূরিত, কোমল বালুকা পরি, বড় সুন্দর গুল্মলতায় পরিপূর্ণ। এদিকে বৃক্ষগণ সবাই সমস্ত পুষ্পেতে পরিপূরিত হয়ে শৃঙ্গারিত দাঁড়িয়ে আছে। গোবিন্দ আসবেন। কলকল নিনাদিনী পতিত পাবনে যমুনা দুকুল ঝাঁপিয়ে বইতে আছে। আর আমার গোবিন্দ যখন বংশীধ্বনি করেছেন,
তখনকার পরিস্থিতি কি হয়েছে? আরে হারমোনিয়াম তো বন্ধ হয়ে গেছে। এইখানে আছে। ছোটটা গোবিন্দ দাস বড় সুন্দর করে গান করেছেন। কিছু না, খালি করতাল বাজাও। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। चंद्र पवन मंद शरदो चंद्र शरदो चंद्र पवन मंद विपिने भरल कुसुम गंधरी शरद चंद्र पवन मंद विपिने भरल कुसुम गंधरी फूल मल्लिका मालती जुमुथी फूल मल्लिका मालती जुमुथी फूल मल्लिका मालती जुमुथी फूल मल्लिका मालती जुमुथी
ज्योति फूल मल्लिका मालती ज्योति मत मधुकर बोरणी रे मत मधुकर बोरणी रे मत मधुकर बोरणी रे मत मधुकर बोरणी रे राती ओई छन भाती राती ओई छन भाती से मोहन मदनी माती रे मुरली को गान पंचमोतान मुरली को गान पंचमोतान मुरली को गान पंचमोतान मुरली को पंचमोतान कुलवती चित्त चरणी रे कुलवती चित्त चरणी रे कुलवती चित्त चरणी रे कुलवती चित्त चरणी रे सुनो गोपी प्रेम हिरोपी सुनो तो गोपी प्रेम हिरोपी मन ही अपना सौंपी ताही चलत जाही बोलत ताही चलत जाही बोलत ताही चलत आमी जे तालटा दिচ্ছি ওটাই দাও ताही चलत जाही बोलत ताही चलत जाही बोलत मुरली कल रोलनी रे मुरली कल रोलनी रे मुरली कल रोलनी रे मुरली कल बिछुड़ गे हो निज ही देह बिछुड़ गे निज ही देह एक नयने काजल हरे बिछुड़ गे निज ही देह बिछुड़ गे निज ही देह एक नयने काजल हरे बाहे रंजित एक कंकण
बाहे रंजित एक कंकण बाहे एक कुंडल दोलनी रे हाँ एक कुंडल दोलनी रे हाँ एक कुंडल दोलनी रे एक कुंडल शिथिलो छंद निबिको बंद शिथिलो छंद निबिको बंद बेगे धावल युवती बृंदरे शिथिलो छंद निबिको बंद शिथिलो छंद निबिको बंद बेगे धावल युवती बृंदरे खसल बसन रसन चोली खसल बसन रसन चोली खसल बसन रसन चोली खसल गोली तो बेनी लोलनी रे हाँ गोली तो बेनी लोलनी रे हाँ गोली तो बेनी लोलनी रे गोली तो बेनी लोलनी रे राधे जय जय राधे तो ही बेली सखिनी मेली तो ही बेली सखिनी मेली कोई काहो को पतना हेरी रे ओई छन मिलन गोकुल चांद ओई छन मिलन गोकुल चांद ओई छन मिलन गोकुल चांद गोविंद दास बोलनी रे हाँ गोविंद दास बोलनी रे गोविंद दास बोलनी रे यहाँ गोविंद दास बोलनी रे 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे जय राधे श्री राधे जय जय राधे जय जय राधे जय राधे जय जय राधे जय राधे जय जय राधे जय राधे जय राधे। बोल भक्त वत्सल भगवान की, रास बिहारी भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। शरद पूर्णिमा रात्रि मंद मंद पवन বইছে। संपूर्ण वृंदावन कुसुमे परिपूरित शोभायमान। शरद पूर्णिमा रात्रिते बंशीध्वनि श्रवण करा मात्रेई समस्त गोपीगण ए प्रकार दौड़े जाच्छेन। मने हय गोपीरूपी जलेर स्रोत श्याम सागरे मिलित हওয়ার निमित्त धावित হয়েছে। যাচ্ছে কোন দিকে? না, যেদিকে বাঁশুরি বাজতে আছে ওই দিকে। কেউ পতিদেবের চরণ সেবা করছিল, ছেড়ে দিয়ে হাঁটা দিয়েছে। কোন কোন গোপী গোদহন করছিল, কেউ তো শৃঙ্গার করছিল, কেউ কিছু কার্যে ব্যস্ত ছিল। প্রত্যেকের গৃহে শাশুড়ি ননদিনী সব ছিল। বলে তাহলে বিয়ে তো হয় নাই, এইটুকু বাচ্চা। যদি আমরা প্রাকৃতিক দৃষ্টি দিয়ে দেখি তাহলে তো বুঝতে পারবো না, কারণ অপ্রাকৃত লীলা। দ্বিতীয় কথা, ইনাদের বিবাহ বাল্যকালেই হয়ে গেছিল, আর সবার বিবাহ কৃষ্ণের সঙ্গে হয়েছিল। যখন গোচারণ লীলাতে ব্রহ্মাজি বাছুরিগুলিকে হরণ করে, সভাগণকে হরণ করে নিয়ে যান, তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজের অঙ্গ থেকে সব সখাগণ হয়ে লীলা করেছিলেন। যে কারণে শ্রীকৃষ্ণ যত সখা তত বাছুরি আদি সব হয়ে গেছিলেন। তাই যত ব্রজবাসীগণ ছিল সবার ঘরে ঘরে গোবিন্দ পৌঁছে গেছে, সবার পুত্র হয়ে পৌঁছে গেছে। আর এই এক বছরের মধ্যে যে সমস্ত সখাগণের সঙ্গে যাদের বিবাহ হওয়ার কথা ছিল সব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে হয়ে গেছে। কারণ শ্রীকৃষ্ণই ওই শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম যত ছিল সবাই হয়ে সব শ্রীকৃষ্ণ। বাস্তবিকতায় সখাদের কারোর সঙ্গে বিবাহ হয়নি, সব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে হয়ে গেছে। তাই কৃষ্ণের প্রতি ওদের যে সিদ্ধ প্রেম একবারে নিত্য সিদ্ধ হয়ে আছে। আজ বংশীধ্বনি শ্রবণ করা মাত্র যখন যাচ্ছে, তখন গৃহত্যাগ তো করেছে, পতি পুত্র সংসার পরিজন সব ত্যাগ করেছে, কিন্তু কোন কোন গোপীর ঘরে তার স্বামী আটকে দিয়েছে, খবরটা যেতে পারবে না।
আচ্ছা শরীরের প্রতি তোমার অধিকার আছে, তাই তো? গৃহের মধ্যে তালাবন্ধ করে দিয়েছে, তো ওখানেই বসে ধ্যানস্থ হয়ে প্রাণকে শরীর থেকে বের করে নিয়ে চলে গেছে, সূক্ষ্ম শরীরে শরীরটা পড়ে আছে। এ প্রকার কৃষ্ণ আকর্ষণ। কারণ দুনিয়ায় যে পতি এ কেবলমাত্র চিত্রপট মাত্র, আজকে আছে কালকে নাই, চিত্রপট মাত্র। মূল পতি হলো গোবিন্দ, মূল পতি গোবিন্দ। এই জন্য পতি পরমেশ্বরের স্বরূপ। যদি পতি সেবা করতে হয় তো শ্রী গোবিন্দের সেবাই করা উচিত। যে কারণে যখন গোপীগণ যান পথে, কোটি কোটি অনন্ত অসংখ্য গোপী যাচ্ছে, এক সাগর গোপী, কেউ কাউকে দেখতে পায় না। আমরা 10 জন মানুষ গেলে একে অপরকে দেখতে পাই, এত কোটি গোপী আসছে, কেউ কাউকে চোখে দেখতে পায়নি। বলে কেন? না, যাহা যাহা নেত্র পড়ে তা কৃষ্ণ স্ফুরে, সব জায়গায় কৃষ্ণই দেখা যাচ্ছে। আর যদি কৃষ্ণ দেখা যায় সব জায়গাতে, কে আগে দেখতে পাবে? যেদিকে তা ফিরাই আঁকি ওদিকে গোবিন্দ দেখি সর্বত্র। যখন বংশীবড়ে তটে পৌঁছে গেল সমস্ত গোপীগণ, গোবিন্দ দুহাত বাড়িয়ে ডাক দিয়ে বলছেন, এসো এসো হে গোপীগণ, সবাইকে স্বাগতম, এসো। দুহাত বাড়িয়ে স্বাগত করেছেন। স্বাগতম মহাভাগা প্রিয়ম কিম করবানিব। গোপীগণ শৃঙ্গার খুব সুন্দর করেছেন। কেউ এক চোখে কাজল লাগিয়েছে, কেউ ঠোঁটের লাগানো যে লালিমা ও চরণে লাগিয়ে, চরণে আলতাকে ঠোঁটে লাগিয়েছে, এক কানে কুণ্ডল পরেছে, একটা হাতে কঙ্কণ পরেছে, গলার হারকে চরণে বেঁধেছে, চরণের নুপুরকে গলায় বেঁধেছে। কারণ ওদের কোনো ধ্যান নেই কোনো দিকে, কেবল কৃষ্ণ ছাড়া কিছু বোঝে নাই। গোবিন্দ বলছেন, দেখো এত রাত্রিতে তোমরা এসেছো, তোমাদের আসাটা উচিত হয়নি। কারণ গৃহ থেকে পতি সেবা সতী নারী পরম ধর্ম। এই জন্য যদি পতি দুঃশীল, দুর্ভগ, রোগী, জড়, অন্ধ, বধির, নির্ধন হয় বা দুঃশীল চরিত্রহীন হয়, পতি কখনো উল্লঙ্ঘন করতে নেই। পতি সেবা সতী নারীর পরম ধর্ম বলে অনেক বুঝিয়েছে। তোমাদের মাতা পিতা ভ্রাতা বন্ধু সবাই খোঁজ করছে, তোমাদেরকে চিন্তা করবে, তাদের কষ্ট দেওয়া উচিত না, তোমরা ফিরে যাও। আর যদি আমাকে দর্শন করতে এসেছিলে, আমার চরণে মন দাও। আর দেখো দেখো কত সুন্দর যমুনা বইছে, পুষ্প সম্ভার প্রস্ফুটিত হয়ে আছে, ভ্রমর গুঞ্জন করছে, দেখো দেখো। গোপীগণ ক্রন্দন করতে আছেন নিচের দিকে তাকিয়ে, আর বলছেন ধীরে ধীরে, হে কৃষ্ণ ময়ীবম বিবরহতি ভবান গৈতুম নিঃসংসং সংতজ সর্ব বিষয়াংস্তব পাদমূলম। আমরা তোমার চরণকে আশ্রয় করে সমস্ত বিষয়কে পরিত্যাগ করে তোমার চরণে চলে এসেছি। ভক্তা ভজস্ব দুরব গ্রহমা তজস্মান দেব যথাদি পুরুষো ভজতে মুমুক্ষুন। দেবতারাও তার ভক্তকে পরিত্যাগ করে না। আর আমরা তোমার চরণের দাসী, আমাদের কি করে ত্যাগ করতে পারো? আর কি বলছো? ঘরে ফিরে যাও। যদি ঘরে ফিরেও যাই না, পাদ উপদম ন চলতস্তব পাদ মূলাৎ, তোমার চরণ যুগলকে ছেড়ে আমাদের পা উঠে গৃহে যাচ্ছে না। আর যদি জবরদস্তি পাঠিয়েও দাও, গৃহে যদি ফিরেও যাই, এ দুটি হাতের দ্বারা কোনো কাজ হবে না। করবামো কিংবা, ঘরে গিয়ে কি করব? যামো কথম, কি করে যাব? কি করে যাব? এই বলতে বলতে সিঞ্চাঙ্গ নস্তরামৃত পূরকেন হাসা বলোক কল গীত যে হাসছে অগ্নি। তোমার যে মৃদুমন্দ হাস্য, অধরার অধর সুধা আমরা পান করতে করতে আমাদের হৃদয়ে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে, একে শান্ত করানোর জন্য তোমার চরণ সান্নিধ্য ছাড়া কিছু হতে পারে না। বহু কথা বলেছেন শ্রী গোবিন্দ, অনেক বুঝিয়েছেন। তারপরে যখন দেখলেন কি গোপীগণ মন বিশুদ্ধ করেন, এরা গোবিন্দকে ছাড়া কিছু বোঝে না,
তখন গোবিন্দ কি করলেন, বাহু প্রসার পরিরম্ভ করাল করু নিবিস্তনাল লবণনর মনকাগ্রপাতই স্বেল্লাবলোক হসতের ব্রজ সুন্দরী নাম উত্তম ভয়ম রতিপতি রময়ঞ্চকার। গোপীগণকে দুহাত বাড়িয়ে স্বাগত করলেন। এক গোপী এক কৃষ্ণ, যত গোপী তত কৃষ্ণ হয়ে গেলেন, সবার সহিত রমণ করলেন, বিরাজ করলেন। যখন সবার সঙ্গে রাস করতে আছেন একসঙ্গে, গোপীগণের মনে মনে গোপীগণ ভাবছেন, আহা আমাদের সৌভাগ্যের ঠিকানা নেই, আমরা প্রাণ গোবিন্দকে লাভ করেছি, পেয়ে গেছি। একসঙ্গে যখন সবাই ভাবছে না, তো গোবিন্দ বাঁধা কোথায় থাকে না, মনের মধ্যে বাঁধা থাকে। যখনই মন গোবিন্দের কাছ থেকে অন্যত্র চলে যাবে, তো গোবিন্দ মন থেকে অন্যত্র চলে গেছে। গোপীগণ সসৌভাগ্য প্রকটে লেগেছে, তো গোবিন্দ আমার অন্তর থেকে অন্তর ধ্যান হয়ে গেছে, সরে চলে গেছে। আর রাধারানী দেখলেন আমার প্রেমও যেমন, এদের সবার প্রেম তেমন, সবার সঙ্গে একই রকম রমণ করছে, তাহলে তো আমার প্রেমের কোনো অধিকতা নাই। তিনি রাগ করে মান করে চলে গেলেন রাস ছেড়ে। তারে না পাইয়া, রাধা না পাইয়া ব্যাকুল হইল শ্রীহরি। রাধারানীকে না পেয়ে স্বয়ং শ্রীহরি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি অন্তরিতি ভগবতী, আমার গোবিন্দ কি করলেন না, তাসাম তৎ সৌভগমদম বিক্ষমানম চ কেশবম প্রসমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত। গোপীগণের অন্তরের সসৌভাগ্য প্রকট রূপী মদকে নষ্ট করার নিমিত্ত আর রাধারানীর অন্তরের প্রেমকে সম্বর্ধনা করার নিমিত্ত অন্তর ধ্যান হয়ে গেলেন। গোবিন্দকে না পেয়ে গোপীগণ অত্যন্ত পাগল নির্বোধ ক্রন্দন করতে লাগলেন। দৃষ্টৌব কচ্ছিদস্বত্থ প্রক্ষণগ্রধনো মন নন্দসূনগত হৃত্বা প্রেমহাসবলোকনৈঃ। হে অশ্বত্থ বৃক্ষ, হে জামুন বৃক্ষ, হে বট বৃক্ষ, হে কদম্ব বৃক্ষ, হে আম্র বৃক্ষ, তোমরা কি দেখেছো আমার প্রাণ গোবিন্দকে দেখেছো? এই পথে গেছে। একটি একটি বৃক্ষকে ধরে ধরে গোপীগণ জিজ্ঞাসা করছে, চূত প্রিয়াল পনসাসন গোবিদার। এখন তো পনস হয় না, এখানে কাঁঠাল হয় না। দেখো এখানে লেখা আছে, তখনকার সময়ে কাঁঠাল এখানে হতো, পনস লেখা আছে। দাপর যুগে কাঁঠাল ছিল এখানে, পনস মানে কাঁঠাল। চূত প্রিয়াল, চূত মানে আম্রফল, প্রিয়াল পিয়াল বৃক্ষ, পনস কাঁঠাল গাছ। এই প্রকার কবিদার মানে করবীর গাছ, যাকে তোমরা কলকা ফুল বলো, করবীর। জম্বু বৃক্ষ মানে জাম বৃক্ষ, বিল্ল বৃক্ষ, বকুল, কদম্ব আদি আদি বৃক্ষকে ধরে ধরে জিজ্ঞাসা করছে, তোমরা গোবিন্দকে দেখেছো? এই প্রকার কাঁদছে, কাঁদতে কাঁদতে পাগল নিবদ যখন বারবার গোবিন্দকে অন্বেষণ করতে করতে চলছেন, অকস্মাৎ দেখেন কুঞ্জের ভেতরে যমুনা পুলিনে এক হরিণ চলে যাচ্ছে। এক কবি বলছে, দেখ দেখ দেখ, এই যে হরিণ যাচ্ছে না, এ নিশ্চয়ই আমার গোবিন্দের চরণারবিন্দের মকরন্দ সুধাকে পান করেছে, তাই খুঁজে খুঁজে যাচ্ছে। চল চল চল, পেছনে চলে। দৌড়ে চলে গেল, দেখলো তো কোথায় হরিণ, বনের হরিণ বনে লুকিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে পৌঁছলেন কোথায় না, যমুনা পুলিনে। এখন যেটি বস্ত্রহরণ ঘাট, ওই পাশ দিয়ে গেছেন, যমুনা পুলিনে পৌঁছলেন। বালুকার উপরে অকস্মাৎ দেখলেন শ্রীকৃষ্ণের চরণ যুগলের চিহ্ন। গোপীগণ ওই চরণ চিহ্নের উপরে লুটোপুটি খেতে খেতে বলছেন, সখী রে, এই দেখ প্রাণবল্লভ এই পথেই গেছে, চরণ চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। কিছু দূর যেতে যেতে দেখে তো শ্রী গোবিন্দের চরণ যুগলের চিহ্নের মধ্যে কোনো এক গোপীর চরণ চিহ্ন, অর্থাৎ রাধারানীর চরণ চিহ্ন। বর্তমান যুগে যদি হতো না, তো গোবিন্দকে ঠিকানা লাগিয়ে ছেড়ে দিত, বলতো, আচ্ছা আমার প্রেম নাই, ওই গোপীকে তুমি নিয়ে গেছো সাথে করে, আমাকে বাদ দিয়ে। ঈর্ষা করতো, হিংসা। আর তখন গোপীগণ কি বলছে, ওহো এই গোপী না আমার গোবিন্দের প্রচুর ভজন করেছে, যে কারণে সৌভাগ্য লাভ করেছে, আর আমার গোবিন্দ তাকে সাথে করে নিয়ে গেছে।
তৎপশ্চাৎ পেছনে পদচিহ্ন ধরতে ধরতে আগে চললেন। আর আমার রাধারানী মান করে কোনো কুঞ্জের মধ্যে ছিলেন। বৃন্দাদতী কৃষ্ণের সহ মিলন করালেন। গোবিন্দ রাধারানীকে নিয়ে শৃঙ্গার বটে গেলেন। দামোদর মন্দিরের পেছনে যে শৃঙ্গার বট, ওখানে গেলেন। ওখানে বসে রাধারানীকে শৃঙ্গার করালেন। তৎপশ্চাৎ সেবা কুঞ্জে নিয়ে গেছেন, যেখানে গোবিন্দ চরণ সেবা করেছেন। রাধারানী মনে মনে ভাবছেন, গোপীগণ আমার নিজের অঙ্গ, যা অঙ্গ থেকে সৃষ্টি, তারা আমার কায়ব্যহ। সখী বিনা এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়। সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়। সখী ছাড়া এ মিলন অধুরা, সম্পূর্ণ আনন্দ হয় না। তাই আমি যদি গোবিন্দের সহ বসে থাকি এই কুঞ্জের মধ্যে, সখীগণ কোনো জন্মে গোবিন্দকে পাবে না। তাই আমাকে গোপীগণের কাছে যেতে হবে। গোবিন্দ বুঝে গেছে। গোবিন্দ বলছেন, এ রাধে, দেখো গোপীগণ আসতে আছে, চলো তোমাকে নিয়ে অন্য কুঞ্জে যাই। রাধারানী বলছেন, হে প্রাণ বল্লভ, নপারয়ম চলিতুম নয়মাম যততে মনঃ। আমি চলতে পারছি না, তোমার যেখানে মন হয় সেখানে নিয়ে চলো। যখন এই কথাটি বললেন, গোবিন্দ বলছেন, ঠিক আছে, চলতে যদি না পারছো কাঁধে বসো। যেমনই কাঁধে বসতে গেছে, গোবিন্দ অন্তর্ধান হয়ে গেছে। রাধারানী যমুনার বালির উপরে পড়ে গেলেন, ক্রন্দন করতে আছেন। হা নাথ রমণ পৃষ্ঠ কোয়াসি কোয়াসি মহাভুজ দাস কৃপনায়ামে সখে দর্শয় সন্নিধি। হে নাথ, হে রমণ, হে পৃষ্ঠ, হে প্রিয়তম, তুমি কোথায়? তোমার দাসীকে দর্শন দাও বলে ক্রন্দন করতে লাগলেন। ক্রন্দন করতে করতে বহু সময় যখন হয়ে গেল, এমতো অবস্থায় আমার শ্রী গোবিন্দ অন্তর্ধান হয়ে গেছেন। গোপীগণ ধীরে ধীরে রাধারানীর কাছে পৌঁছলেন। তৎপশ্চাৎ রাধারানী কি দেখি গোপীগণ বলছেন যে, নিষ্ঠুর নির্মম, তোমরা আমাকে ছেড়ে দিয়ে গেছিলে, আমাদের প্রাণাধিকার রাধারানীকে এই প্রকার ফেলে দিয়ে ধুলায় চলে গেছে। কিশোরীজি বলছেন, হে গোপীগণ, তোমরা গোবিন্দকে কোথায় অন্বেষণ করবে, কোথায় খুঁজবে? যত খুঁজতে যাবে তত পালাবে। যেখানে হারিয়েছিলাম নিধুবনে, এই পঞ্চকোশী হলো নিধুবন ক্ষেত্র। আজ যেখানে নিধুবন, চলো ওই নিধুবনে বসে বসে প্রাণ গোবিন্দকে স্মরণ করতে, তার গুণগাথা গান করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করে দেব। সমস্ত গোপীগণ চলে এলেন নিধুবনে। সবাই মিলে করতাল ধরো। সবাই না, যারা যারা বাজাতে পারবে, খালি একটা তাল দিও, ঝুমকা নাও তো ভালো হবে, ডবল তাল। ওখানে যে স্টুলটা আছে না, চৌকিটা, সেটা এনে দিত। জয়তিধিকম, গোপীগণ গান করছেন।
সবাই মিলে নিধুবনে বসে এই গোপী গীত সম্পূর্ণ রাস আমার সম্পূর্ণ শ্রীমদ ভাগবতের মধ্যে ভাগবতের প্রাণ হলো রাস পঞ্চাধ্যায়। রাস পঞ্চাধ্যায়ের প্রাণ হলো গোপী গীত। গোপী গীতের প্রাণ আছে একটি শ্লোক। এই গোপী গীত কৃষ্ণ আকর্ষণী মন্ত্র। কেউ যদি আজও নিধুবনে বসে এই গোপী গীত কি হৃদয় খুলে গোবিন্দের চরণে অন্তরকে সমর্পিত করে ক্রন্দন করে চোখের জলে গান করে, গোবিন্দ থাকতে পারে না, দর্শন দিয়ে দেয়। একে শ্রবণ করলে, একে কীর্তন করলে ভাব দিয়ে করা উচিত। তাই যথাসম্ভব ভাবনাত্মক দৃষ্টি দিয়ে শ্রবণ করো। জয় জয়তিধিকম জন্মনা ব্রজ শ্রয়ত ইন্দিরা শাসনত্রহি জয়তিধিকম জন্মন ব্রজ শ্রয়ত ইন্দিরা শাসনত্রহি দয়িত দৃশ্যতা দীক্ষুতা বকা স্তয়িতা শোভ স্ত্বাম বিচিনপতি সরদুদাসয়ে সাধু জাত সরসি যোদর শ্রীমসাদৃশা সুরতনাথতে শুল্কদাসিকা বরদ নিঘ্নত নেহ কিং বধ বিষজলাপ্যয়া বেলরাগ শোষা বইদুতানলা বৃষম বর্ষমারুতা বিষজলাপ্যয়া ব্যালরাগ শোষা বর্ষমারুতা বৈদ্যুতানলা নখলু গোপিকা বৃষময়াত মোজার বিশ্বতু ভয়ার ঋষভতে বয়ম রক্ষিতামোহ নখলু গোপিকা নন্দনো ভবা অখিল দেহিনা অন্তরাত মোদ্রি। হে প্রাণবল্লভী শ্যাম সুন্দর, যবে থেকে তুমি বৃন্দাবনে জন্ম নিয়েছো না, সম্পূর্ণ ব্রজমণ্ডলে বৈকুণ্ঠের থেকে অধিক জয় জয়কার হচ্ছে। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকুরানী সম্পূর্ণ বৃন্দাবনকে সেবা করছে। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বিখন সারথিত বিষগুপ্তয়ে
সখয়ুদেবা সাততাম কুলে বিরচিতা ভয়ম বৃষ্ণধূর্যতে চরণমে যোষাম সংস্কৃতির ভয়া কর সরোরুহম কান্ত কামোদম শিরসিধেহীন শ্রীকরগ্রহম ব্রজ জনার্তিহ বীরজোষিতা নিজ জন স্ময় ধ্বংসন স্মিত ভোজ সখী ভব কিঙ্করিষ্মন জলরুহাননম চারুদর্শয় প্রণত দেহিনা পাপ কর্ষণ তৃণ চরানুগ শ্রীনিকেতনম ফণি ফণার্পিতম তে পদাম্বুজম তৃণকুচে শুন ক্রেন্ধিরিচ্ছয় মধুরয়া গিরা বলগুবাক্যয়া বোধমনোজ্ঞয়া পুষ্করে কিশন বিধি করি রিমা বীরময়ী অধর সিধুনা প্যায়য়স্ন তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম কবি বিরীড়িতম কলমশাপহম শ্রবণমঙ্গলম শ্রীমদাততম ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনা প্রহসিতম প্রিয় প্রেমবীক্ষণম বিরহণম চরে ধ্যানমঙ্গলম বিহरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदं जारस्पृश कुहकनो मन क्षोभयन्ति चलसि जदि व्रजा चारयन् पोषि नलिन सुन्दरम्
नाथ ते पदं शीलतृणाङ्कुरै सीदति तीन कलिलताम्बन कान्त गच्छसि दिन परिगिसये नीलकुन्तलै वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयोन्मुहो मनसि न स्मरन् विराजच्छसि प्रणतदेहिनं प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमामि च ते रमणनस्तने सर्पयाधिहं सुरतवर्धनं शोकनाशनं सरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतर रागवे स्वारणमलिना वितर वीरन स्तेधरामृतम् अटति जद फमान नान्यकाननं त्रुटि जुगायते त्वामपश्यत कुटिलकुन्तलं श्रीमुखञ्चते जडयुदीक्षता पक्ष्मकृतिशं पोतिसुतान् पय भ्रातृबान्धवान् अति विलङ्घते त्यच्युता गता गोतिविदस्तवो गीतमोहिता गीतवजोषित कष्टजिन्निषि रहसि संवेद विचयोदयम् प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदूरश्रियो वीक्षधामति मुहूर्ते स्पृहा मुह्यते मनो ब्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिनयन्त्रलं विषमङ्गलं तेजोमनाक्षन स्पृहाद्मना सजनहृद्रोजं जानिसूदनं जतेषु जातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु वेदासनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु
तेनाड्रवी मठसित व्यथतेन किंचित् कुरुपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषम् इति गोप्य प्रगायन्त प्रलपन्त चित्तदा रुरुदुस्य सर्वं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविरवुच्छौरि स्मयमान मुखम्बुज पीताम्बरधर स्रग्भि सक्षद मनमथ मनमथ बोल मनमथ मोहन भगवान की जय रास बिहारी भगवान की जय। गोपीगण এই গীত গান করতে করতে বলতে লাগলেন, হে গোবিন্দ, হে প্রাণ বল্লভ, হে শ্যাম সুন্দর, আমরা তোমার চরণের দীনা দাসী। যদি এই প্রকার বন্য প্রদেশে ডেকে নিয়ে এসে তোমার বিরহ অগ্নিতে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারার ছিল, তো কেন তুমি কালিয়ার হ্রদকে নির্বিষ করেছিলে? কেন আমাদের সর্প থেকে, অগ্নি থেকে, ইন্দ্রের বজ্র থেকে বাঁচিয়েছিলে? আজ যদি কালিয়ার হ্রদের বিষয়লি জল থাকতো, আমরা ওর মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করতাম। হে শ্যাম সুন্দর, তুমি জানো না তোমার বিরহে তোমারই দাসীগণ ক্ষণমাত্রের মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করবে, কিন্তু জানো এতক্ষণে প্রাণ বেরিয়ে যেত, যায় না কেন জানো? তোমার কথারূপী অমৃত আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কে বলে তোমার কথা অমৃত? তোমার কথা তো মৃত। যে ব্যক্তিকে আশ্রয় করে, ওর ঘর দুয়ার, সংসার, পরিজন, বন্ধু বান্ধব, ধন সম্পদা সমস্ত হারিয়ে ব্রজের পথে পথে, বনে বনে, দাঁড়ে দাঁড়ে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে ঘুরে বেড়ায়, তবু তোমার কথাকে ছাড়তে পারে না। তুমি তো তোমার একমাত্র তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, কাউকে তোমার ছাড়তে হয় নাই। তুমি কি করে বুঝবে শ্যাম সুন্দর, পিতা, মাতা, পতি, পুত্র, সংসার, পরিজন, এদেরকে ত্যাগ করা কতটা কঠিন। আমরা এদেরকে ত্যাগ করে তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার চরণের দীনা দাসী আমরা। এই বলতে 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 মনে মনে ভাবছি, আমাদের প্রাণ গোবিন্দের চরণ কমল কত কোমল। যে কোমল চরণকে আমরা কঠিন স্তন যুগলে রাখতে ভয় পাই, সেই চরণ কমলে পথের ব্রজের পথে পথে হেঁটে বেড়াচ্ছে, না জানি কত কাকর কণ্ঠকের মধ্যে প্রবেশ করবে। তাই বলতে লাগলো, হে শ্যাম সুন্দর, জীবন পর্যন্ত আমাদের দর্শন না দাও, তবুও তুমি বন থেকে বনান্তরে যেও না। তোমার চরণে কাকর কণ্ঠক স্ফুটিত হবে, এ স্মরণ করেও আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যখন গোবিন্দের নিমিত্ত, গোবিন্দের আমার কৃষ্ণের দুঃখে দুঃখী হতে লাগলো, আমার প্রাণ গোবিন্দ থাকতে পারেননি। সমস্ত গোপীগণ মধ্যে মানমত মোহন স্বরূপ প্রকট হয়ে গিয়ে বলছেন, হে গোপীগণ, দেখো তোমরা যে মালা পরিয়েছিলেন, ওই মালা আছে, ওই উত্তরীয় বস্ত্র আছে। নিজের উত্তরীয় বস্ত্রে সবার রাধারানীর মুখ মুছিয়ে দিচ্ছেন। তেমনই গোবিন্দকে পেয়ে গেছেন যেন মৃত শরীরে প্রাণের সঞ্চার হয়ে গেছে। গোপীগণ কি করেছেন? গোবিন্দ মিলনে গোপী কতক্ষণে, গোবিন্দ মিলনে গোপী কতক্ষণে, গোবিন্দ মিলনে গোপী কতক্ষণে, তারা বাঁচিয়া উঠিল পরাণে, তারা বাঁচিয়া উঠিল পরাণে। आनंदे मातिया भावेत साजिया, आनंदे मातिया भावेत साजिया, आनंदे मातिया भावेत साजिया। बजाओ। स्वागत জানালো যতনে, তারা স্বাগত জানালো যতনে, তারা স্বাগত জানালো যতনে। কেহ ধরে কান্ত করে বুকের উপরে, বাজাও কথা বললে। কেহ ধরে কান্ত করে বুকের উপরে, কেহ ধরে, কেহ স্কন্ধে ধরে, কেহ চুম্বে প্রেম ভর, কেহ স্কন্ধে ধরে, কেহ কেহ দেখে কান্ত মুখ অনিমেষ নেত্রে, কেহ দেয় কান্ত রূপ,
কেহ যে একান্ত রূপ পুলকিত গাত্রে কেহ যে একান্ত রূপ পুলকিত গাত্রে কোন রসবতী দেখে মনে তৃপ্ত হইয়া দর্শনে অধর দংশী ভ্রুকুটি করিয়া দর্শনে অধর দংশী ভ্রুকুটি করিয়া পড়িল সম্ভ্রম সারা গোপীর গহনে বিভ্রম বিলাস মত্ত হয় কোন জনে বিভ্রম বিলাস মত্ত হয় কোন জনে বিভ্রম বিলাস মত্ত হয় কোন জনে। গোবিন্দ তিনটি প্রশ্ন করলেন বড় সুন্দর করে, তিনটি প্রশ্নের উত্তরে বড় সমাধান করেছেন শ্যাম সুন্দর। তদনন্তর দৌ দৌ গোপী বিচ বিচি মাধব, দুজন দুজন গোপী বিচ বিচ মধ্যে মধ্যে মাধব থেকে বড় সুন্দর করে রাস করলেন। আজকের দিনে এই রাস করেছিলেন। কাঞ্চন মণিগণ জননী রমাবল কাঞ্চন মণিগণ কাঞ্চন মণিগণ জননী রমাবল রমণী মণ্ডল সাজ সখিরে মাঝই মাঝ মহামর কত সম মাঝই মাঝ মহামর কত সম শ্যাম নটু বর রাজ সখিরে শ্যাম নটু বর রাজ ধনী ধনী অপরূপ রাস বিহার ধীর বিজুরি সয়ে চঞ্চল জলধর ধীর বিজুরি সয়ে চঞ্চল জলধর রসবরি খই অনিবার সখিরে কত কত চাঁদ তিমির পর বিলসই তিমির কত কত চাঁদ সখিরে তিমির কত কত চাঁদ সখিরে কনকলতায় তোমাল কত কত দুহু দুহু তনু তনু বাঁধ সখিরে কত কত পদ্মিনী পঞ্চম গাওত মধুকর ধরু শ্রুতি ভাস সখিরে মধুকর মেলি কত পদ্মিনী গাওত মধুকর মেলি কত পদ্মিনী গাওত মুগ্ধল গোবিন্দ দাস সখিরে মুগ্ধল গোবিন্দ দাস সখিরে মুগ্ধল গোবিন্দ দাস মুগ্ধল গোবিন্দ দাস সখি রাধে শ্যাম 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 রাধে শ্যাম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय श्री राधेश्याम। बोल रास बिहारी भगवान की जय। ऐश्वर्य भगवान की जय। रास पूर्णिमा तिथि की जय। शरद पूर्णिमा तिथि की जय। महाराज की जय। ऐश्वर्य भगवान की जय। श्री राधा माधव लाल की जय। श्री राधा माधव कुंज गुरु सेवाश्रम की जय। सौपुष्टि भक्त मंडल की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। अवन अपन श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम। निदाई गौर हरि बोल। बोल भक्त वत्सल भगवान की।